नमस्कार मित्रों, स्वागत है यूसीडीसी ना वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जेमा आज आप मैथमेटिक्सना बहुत इम्पोर्टंट चैप्टरનું डिस्कशन करीशू। बहुत अगत्यનું चैप्टर है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टकावारी गुजराती में कहवाय अने परसेंटेज ए इंग्लिश में। कन्सेप्ट तो बहुत आसान है पण कया कया लॉजिक एग्जाम में यूज थाय छे ए आपणे जोवानुं छे। तो 1 बाय 1 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 એને કેટેગરાઇઝ કરીને આપણે સમજવાની કોશિશ કરી છે। તો ફર્સ્ટ વી વિલ ડિસ્કસ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપ ઓફ પરસેન્ટેજ। આ એક એવા પ્રકારનો ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે કોઈ પણ એક વસ્તુના ભાવમાં x% ઘટાડો થાય ઓર વધારો થાય આવો બી પ્રશ્ન પૂછી શકે છે। તો બજેટ અપરિવર્તિત રાખવા માટે કરવો પડતો વધારો થાય તો કરવો પડતો घटाड़ो। बने प्रकारना प्रश्नों आमा पूछाय छे। अहींया एक फॉर्म्युला लखी छे पण एक्चुअली पहला फॉर्म्युलानी मददथी समजी लईए। देन आई विल टीच यू वन इम्पोर्टंट टेक्निक के जेनी मददथी इंस्टंट 1 सेकंड 2 सेकंड में आपणे प्रश्ननो जवाब आपी दईशुं। मानी लो कि मने एक्जाम में एवो प्रश्न पूछाय कि दूधना भावमां 10% घटाडो थयो तो बजेट अनचेन्ज राखवा माटे, बजेटने अपरिवर्तित राखवा माटे કેટલા ટકાનો વધારો કરવો જોઈએ। તો જો એઝ પર ધી ફોર્મ્યુલા જો હું સોલ્વ કરું ને તો ફોર્મ્યુલા છે 100 ઇન્ટુ એક્સ। એક્સની જગ્યાએ આપણે વેલ્યુ લઈ લીધી છે 10%। એક્સની જગ્યાએ વેલ્યુ લઈ લીધી 10%। સો 100 ઇન્ટુ 10 अपॉन 100 माइनस 10 that is 1000 अपॉन 90 0 कट। सो इट इज 11 इंटीजर 1/9%। करेक्ट। ओके, बीजी रीते समझिए आने। कदाच क्वेश्चन एवी रीते आयो होत, आमां एक फॉर्म्युला पण मैं अहींया बताई हशे पण ओके। मानी लो कि अहींया x% वधारो एक्जाम में आप्यो होत कि कोई एक वस्तुना भावमां, दूधना भावमां, खांडना भावमां, चोखाना भावमां मानी लो कि 10% वधारो थाय तो बजेट अपरिवर्तित राखवा माटे केटला टकानो घटाडो करवो जोईए। इन दैट केस फॉर्म्युला विल चेन्ज टू अहींया तो आवशे 100 इंटू एक्स एटले 100 इंटू 10 नीचे आवशे 100 प्लस 10 100 प्लस 10। सो दिस इज 1000 अपॉन 110 0 कट मतलब 11 9 इंटीजर 1/11% आटलो घटाडो करवो पड़े। करेक्ट। तो जो बन्ने जग्याए आपणे फॉर्म्युलानो उपयोग कर्यो, एक्जाम में शुं थशे कि ज्यां मैं एक्स लखेलुं छे त्यां कोई एक वेल्यू आई जशे 10%, 20%, 25%, 33%, 30%, 40%, वोटेवर के 50%। तमे सिम्पली अहींया वेल्यू सब्स्टिट्यूट करशो ने एक्स नी, सो यू विल डेफिनेटली गेट दी आंसर। तो आ तो थई गई बात एक ट्रेडिशनल अप्रोचनी के जेमां स्टील तमारे थोड़ું काम करवू पड़े छे। नाउ वी विल ट्राय टू अंडरस्टेन्ड वन मोर इम्पोर्टंट मेथड के जेमां आवा प्रकारना प्रश्नोने तमे बहु आसानीथी बस तमारी मेमरी मांथी डेटा कलेक्ट करीने पण एनो आंसर आपी शकशो। जेम के आ एक चार्ट अहींया मैं प्रोड्यूस कर्यो छे जेने कन्वर्ट कर्युं छे मैं फ्रेक्शंस ने परसेंटेज में कन्वर्ट करे थे। फ्रेक्शंस कन्वर्टेड टू परसेंटेज। जो समझवानी कोशिश करिए 1/2 नी वेल्यू 50% थाय, 1/3 नी वेल्यू 33 इंटीजर 33.1/3% थाय, 1/4 नी वेल्यू 25% थाय, 1/5 नी वेल्यू 20% थाय, 1/6 एने लखी सकीए आपणे 16 इंटीजर 2/3%, 16.2/3%, 1/7 14.2/7% અને 1/8 એટલે કે 12.5%। હવે એક્ઝામ માં જે પ્રશ્ન પૂછાય તમારે આ ચાર્ટ ને રેક્ટિફાઈ કરી દેવાનું છે। યુ હેવ ટુ રેક્ટિફાઈ ધ ચાર્ટ। તમારે આને ગોખી કાઢવાનો છે। જેમ કે હું સમજાવવાની કોશિશ કરું તમને, જેમ કે એક વેલ્યુ યાદ કરી દઈએ કે 20%। तो 20% ની ઉપરની વેલ્યુ કઈ અને 20% ની નીચેની વેલ્યુ કઈ, આ બે વેલ્યુ તમારે ગોખી કાઢવાની રહેશે।
20% ની ઉપરની વેલ્યુ છે 25 અને 20% ની નીચેની વેલ્યુ છે 16.2/3. આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ ગયો 20% નો. જેમ કે માની લો એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન એવો આવે કે ચોખાના ભાવમાં 20% વધારો થયો તો બજેટ અપરિવર્તિત રાખવા માટે કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવો જોઈએ? યોર આન્સર ઇઝ 16 ઇન્ટીજર 2/3%. નો કેલ્ક્યુલેશન, વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન. કરેક્ટ. ક્વેશ્ચન એવો આવ્યો હોત કે દૂધના ભાવમાં 20%નો ઘટાડો થયો, હવે બજેટ અપરિવર્તિત રાખવા માટે કેટલા ટકાનો વધારો કરવો જોઈએ? નાઉ યોર આન્સર ઇઝ 20% ની ઉપરની વેલ્યુ 25%. ઓકે, ફરી સમજવાની કોશિશ કરીએ આને. માની લો કે ક્વેશ્ચન એવો આવ્યો હોત કે ઘઉં ચોખા કરતા 33.1/3% સસ્તા. સસ્તા કહેશે એટલે તમને મોંઘા પૂછશે, મોંઘા કહેશે તો સસ્તા પૂછશે. ચોખા ઘઉં કરતા 33.1/3% સસ્તા, તો ઘઉં ચોખા કરતા કેટલા ટકા મોંઘા? 50%. આની ઉપરની વેલ્યુ. ક્વેશ્ચન એવો આવ્યો હોત કે ઘઉં ચોખા કરતા 33.1/3% મોંઘા, તો કેટલા ટકા સસ્તા? 33.1/3 ની નીચેની વેલ્યુ એટલે 25%. સિમ્પલી તમારે શું કામ કરવાનું છે? કોઈ કેલ્ક્યુલેશન નથી, બધી વેલ્યુને રેક્ટિફાઈ કરી દો. જેમ કે 10 ની ઉપરની વેલ્યુ આવે 11.1/9%, 10 ની નીચેની વેલ્યુ આવે 9.1/11%. એટલે જેવો 10 નો ક્વેશ્ચન આવે બહુ આસાનીથી હું કહી શકું. માની લો કે એક્ઝામમાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય, આ અહીંયા વેલ્યુ 10 ની, 10 ની ઉપર 11.1/9% અને 10 ની નીચે 9.1/11%. જેવો એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવે કે ટીના મીના કરતા 10% નીચી, તો મીના ટીના કરતા કેટલા ટકા ઊંચી? 10 ની ઉપરનો આન્સર હોવો જોઈએ. સો યોર આન્સર ઇઝ 11.1/9%. ટીના મીના કરતા 10% ઊંચી, તો મીના ટીના કરતા કેટલા ટકા નીચી? તમારો આન્સર 10% ની નીચેનો હોવો જોઈએ, મતલબ કે 9.1/11%. ક્લિયર છે? મને લાગે છે બહુ આસાન છે આ. જ્યારે પણ પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ કે પર્સન્ટેજ ડિક્રીઝનો ક્વેશ્ચન પૂછાય ને, કે કેટલા ટકાનો વધારો કે કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવો જોઈએ, ઇન ધેટ કેસ તમે આ ચાર્ટનો પ્રયોગ કરી શકો છો. પણ કેટલાક કોમ્પ્લિકેશન બી સમજવાના રહે. આ ચાર્ટ ત્યારે જ હેલ્પફુલ રહેશે કે જ્યારે એક્ઝામિનર ચાર્ટમાં લખેલી વેલ્યુઝનો પ્રયોગ કરશે. અધરવાઇઝ માની લો કે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન એવો પૂછાઈ જાય કે દૂધના ભાવમાં 30%નો વધારો થયો, 30%. દૂધના ભાવમાં 30%નો વધારો થયો, હવે તમારે તમારો વપરાશ કેટલા ટકા ઘટાડવો કે જેથી તમારું બજેટ ત્યાંનું ત્યાં રહે. તો હવે અહીંયા આપણી જે વેલ્યુ, જે ફ્રેક્શનલ વેલ્યુ છે એમાં જે જોઈશું તો ક્યાંય 30%નો ચાર્ટમાં ક્યાંય 30%ની વેલ્યુ નથી. મતલબ હવે તમે મેમરીઝ પરથી આ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ નહીં કરી શકો. નાઉ વોટ યુ કેન ડુ, તો જો સમજવાની કોશિશ કરીએ કે આપણે એક ફોર્મ્યુલા તો જોઈને આવ્યા છીએ જ, 100 ઇન્ટુ એક્સ. એક્સની જગ્યા પર છે 30, સો 100 ઇન્ટુ 30 અને 100 પ્લસ એક્સ, 30%નો વધારો થયો છે, મતલબ કે 100 પ્લસ 30. સો યોર આન્સર વિલ બી 3000/130. આ 0 0 કટ, સો ધીસ વિલ બી યોર આન્સર. આને સોલ્વ કરી લેવું પડે. 300/13%. આ તમારો આન્સર આવશે. કરેક્ટ છે? ઓકે, હજી આગળ સમજવાની કોશિશ કરીએ કે આ બધું પણ ના કરવું હોય તો સિમ્પલી શું કરી શકાય, આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. 30%નો વધારો થયેલો છે. 30, હું બધી અલગ અલગ મેથડ બતાવું જેને તમે અડોપ્ટ કરી શકો, જે તમને કન્વિનિયન્ટ લાગે. 30%નો વધારો થયેલ છે, મતલબ સોના 130 થઈ ગયા, સોના 130 થઈ ગયા. બજેટ ત્યાંનું ત્યાં રાખવું હોય તો મારે ફરી 100 કરી દેવું પડે ભાવ, ફરી 100 કરી દેવું પડે તો મારે 30 ઘટાડી લેવા પડે. 130 પર 30 ઘટાડી લો એટલે પાછું 100 થઈ જાય. 130 પર 30, પણ મન તો ટકા કે છે એટલે 100 એ કેટલા, પાછા ત્યાં જ આવી જઈશું 100 ઇન્ટુ 30/100 પ્લસ 30.
ક્લિયર છે? પ્રશ્નોના માધ્યમથી જોઈશું તો કન્સેપ્ટ બહુ ક્લિયર થશે. ફરી સમજાવી દઉં કે આ બધી વેલ્યુને યાદ કરી દેવાની. બોર્ડ મેનલી આ વેલ્યુનો પ્રયોગ કરે છે એટલે તમારે બહુ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું નહીં થાય, ફટાફટ તમારું કામ થઈ જશે. જેમ કે તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ખાંડના ભાવમાં 12.5% ઘટાડો થયો તો બજેટ અપરિવર્તિત રાખવા માટે તમારે વપરાશ કેટલા ટકા વધારવાનો? 12.5 ની ઉપરની વેલ્યુ 14.2/7% વપરાશ તમારે વધારી દેવાનો રહેશે. એક સરકારી કર્મચારીના પગારમાં 33.1/3% વધારો કરવામાં આવ્યો. હવે પગાર ફરી પાછો હતો ત્યાં લાવી દેવો હોય તો કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવો પડે? 25% ઘટાડો કરવો પડે. 33 ની નીચેની વેલ્યુ 25. ક્વેશ્ચન એમ આવ્યો હોત કે એક સરકારી કર્મચારીના પગારમાં 33.1/3% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો. હવે પાછો પગાર મૂળ કરી દેવો હોય તો કેટલા ટકાનો વધારો કરવો જોઈએ? 33 ની ઉપરની વેલ્યુ 50% વધારો કરી દેવો જોઈએ. છે ક્લિયર? આ કન્સેપ્ટ પર આગળ ચાલીએ છીએ. વન બાય વન એક એક પ્રશ્ન જોઈશું. સો યોર ક્વેરીઝ વિલ બી ઇઝીલી સોલ્વડ. રાઈટ? ઓકે. દૂધના ભાવમાં 20%નો વધારો થતાં બજેટ અપરિવર્તિત રાખવા માટે ખાંડના વપરાશમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવો જોઈએ? યુ ઓલ મસ્ટ બી મેમરાઇઝિંગ. તમને યાદ હોવું જોઈએ કે 20%નો વધારો થયો છે, એની નીચેની વેલ્યુ આન્સર આવવું જોઈએ. તો એની નીચેની વેલ્યુ કઈ હતી? 16 ઇન્ટીજર 2/3. ધીસ ઇઝ માય આન્સર. 16.2/3%. પણ માની લો કે કોઈને યાદ નથી રહેતું તો ઇન ધેટ કેસ હી કેન યુઝ ધી ફોર્મ્યુલા. કઈ ફોર્મ્યુલા હતી? 100 × 20 upon 100 + 20 that is 120. આ 20 છંગ 120, 2 થી કટ કરી દઉં તો આ 3 અને 2 થી કટ કરી દે તો 50. 50/3 એટલે 16.2/3%. એ જ આન્સર પાછો તમારા સ્ક્રીન પર આવી જશે, જે અમે સીધું યાદ કરીને પણ લખી શક્યા હોત. મને ખાલી એટલી ખબર હોવી જોઈતી હતી કે 20% નીચેની જે વેલ્યુ હતી એ 16.2/3%ની હતી. ઓકે. દૂધના ભાવમાં 50%નો ઘટાડો થતાં બજેટ અપરિવર્તિત રાખવા માટે દૂધના ભાવમાં કેટલા ટકાનો વધારો કરવો જોઈએ? 50%ની ઉપરની વેલ્યુ, 50%ની ઉપર હંમેશા 100% આવે છે. તો આનો આન્સર થઈ જશે કે 50%નો ઘટાડો થાય તો મારે 100%નો વધારો કરી દેવો જોઈએ. ના ખ્યાલ આવે તો યુ હેવ ધી ફોર્મ્યુલા. 100 × 50 છેદમાં ઘટાડો થાય છે મતલબ 100 - x એટલે કે 100 - 50. તો આ થશે 100 × 50 છેદમાં 50. 50 50 કટ એટલે 100%નો વધારો કરી દેવો પડે. સીધું બી લખી શકાય. મને ડાયરેક્ટ જો મને ખબર હોત કે 50%નો ઘટાડો થયો છે, મારે વધારો કરવાનો છે, 50%ની ઉપરની વેલ્યુ કઈ? 100%. 50%ની. ઓકે. આ ક્વેશ્ચન એવો આવ્યો હોત કે દૂધના ભાવમાં 50%નો વધારો થયો છે અને ઘટાડો કરવાની વાત આવે તો 50%ની નીચેની વેલ્યુ 33.1/3%નો ઘટાડો કરવો પડે જો દૂધના ભાવમાં 50%નો વધારો થાય તો. કરેક્ટ? વેલ્યુને રેક્ટિફાઈ કરી દેજો. યુ વિલ બી બેનિફિટેડ. રીના હીના કરતા 30% ઊંચી તો હીના રીના કરતા કેટલા ટકા નીચી? રીના હીના કરતા 30% ઊંચી તો હીના રીના કરતા કેટલા ટકા નીચી? તો ફરી પાછું અહીંયા આ 30% જે મેં વાત કરી હતી કે 30% આપણી લિસ્ટમાં નથી, તો 100 × 30 અને ઊંચી છે મતલબ 100 + 30. 100 + 30 તો ધીસ ઇઝ 3000/130. રાઈટ? યુ ઓલ માઇટ બી ગેટિંગ. અહીંયા જ્યારે 30% છે, મારી પાસે વેલ્યુ ચાર્ટમાં હતી નહીં તો મારે ફોર્મ્યુલા ઉપયોગ કરવો પડે. 100 × 30/100 + 30. સો ધીસ 0 0 કટ. 13 થી હું ડિવાઈડ કરી દઉં 300 ને તો 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39. So this is 1. So our answer will be 23.1/3% નીચી. જો રીના હીના કરતા 30% ઊંચી હોય તો હીના રીના કરતા 23.1/13% નીચી હશે. ઓકે. સ્ટીલ વી આર ડિસ્કસિંગ ટાઈપ 1.
એક સરકારી કર્મચારીના પગારમાં 12.5% વધારો કરવામાં આવ્યો. હવે પગાર ફરી પાછો હતો ત્યાંને ત્યાં લાવી દેવો હોય, મૂળ પગાર કરી દેવો હોય તો કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરી લેવો જોઈએ? 12.5% વધારો છે. 12.5%ની નીચેની વેલ્યુ, 12.5%ની નીચેની વેલ્યુ જો તમને યાદ હોય તો ઇમિડિયેટલી યુ કેન ગીવ ધી આન્સર. 12.5%ની નીચેની વેલ્યુ આ રહી. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ પેજ સ્ક્રોલ થયું છે 12.5. 12.5ની ઉપરની વેલ્યુ છે 14.2/7% અને 12.5%ની નીચેની વેલ્યુ છે 11.1/9%. સો યોર આન્સર ઇઝ 11 ઇન્ટીજર 1/9%. બહુ આસાનીથી મેં જવાબ આપી દીધો. અધરવાઇઝ શું કરવું પડત? મારે ચેક કરીએ. મારે ફોર્મ્યુલા વાપરવી પડત. ફોર્મ્યુલા આઈ હેડ ટુ યુઝ. ફોર્મ્યુલા વાપરવી પડત મારે 100 × 12.5 અપોન, જો કેટલું ડિફિકલ્ટ થઈ જાત. મને આન્સર યાદ છે 11.1/9. આન્સર મારો આવી ગયો છે. પણ જો ના હોય તો કેટલું બધું કામ કરવું પડે. 100 પ્લસ 12.5. સો વી વિલ હેવ 100 × 12.5 એટલે 1250 અને 100 + 12.5 એટલે 112.5. પોઈન્ટ દૂર કરવા માટે અહીંયા હું 0 લગાવી દઉં. હવે આને સોલ્વ કરવું પડે મારે તો 25 થી જો કટ કરું આને તો 25 ચોક 100 અને 25 પંચા 125. આને સોલ્વ કરું 25 પંચા 125 અને 0 0. 5 થી કટ કરીએ તો 5 નવા, આને 5 થી કટ કરીએ તો 100. 100/9 ઇઝ વોટ? 11 નવા 99. જો આટલું કામ કરવું પડ્યું, રાઈટ, કામ વિધાઉટ ડુઈંગ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ. મેં કહી દીધું હતું કે 12.5%નો વધારો થયો છે તો એની નીચેની જે વેલ્યુ છે એ તમારો આન્સર હોવો જોઈએ. ઇમિડિયેટલી વી કુડ હેવ ટોલ્ડ કે 11.1/9% આન્સર આવવો જોઈએ. તો જો અલગ અલગ રીત છે કામ કરવાની, અલગ અલગ અપ્રોચ છે. કયા અપ્રોચને સિલેક્ટ કરવો એ આપણી ઉપર જાય છે. જે બહુ એફર્ટલેસ કામ હોય ને એ આપણે કરવાનું છે. ધીસ ઇઝ વેરી એફર્ટલેસ, રાઈટ? ઓકે, ક્વેશ્ચન થોડોક ચેન્જ કરીને પણ પૂછી શકાય છે. બટાકાનો ભાવ 42 થી ઘટીને 28 થઈ ગયો તો વપરાશમાં કેટલા ટકાનો વધારો કરવો જોઈએ કે જેથી બજેટમાં કોઈ ફેર ના પડે? વાત ઓબ્વિયસ છે. પહેલા 42 રૂપિયામાં 1 કિલો બટાકા આવતા હતા, હવે 28 રૂપિયામાં 1 કિલો બટાકા આવે છે. મતલબ પ્રતિ કિલોગ્રામ 14 રૂપિયા બચવા લાગે બજેટમાં. પણ ક્વેશ્ચન શું છે કે બજેટમાં તો કોઈ ફેર ના પડવો જોઈએ. જેટલો બજેટ પહેલા હતો એટલો જ બજેટ અત્યારે પણ રહેવો જોઈએ. તો તમે તમારો વપરાશ વધારી દો. તો એ જ તો પ્રશ્ન છે કે વપરાશ કેટલો વધારીએ. કરેક્ટ. જો વાતને સમજીએ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ બતાવું તમને. તમારે શું કરવાનું રહેશે? 42 અને 28 નો ડિફરન્સ લઈ લો 4. આ કેમ હું ડિફરન્સ લેવાની વાત કરું છું? સોરી, 14. આ ડિફરન્સ લેવાની વાત હું કેમ કરું છું? આ એટલા માટે કે સમજવાની વાત છે કે મારે બજેટમાં કોઈ ફેરફાર ના જોઈતો હોય તો મારે ફરી પાછો બટાકાનો ભાવ 42 કરી દેવો પડે. 28 થી 42 કરવો હોય તો મારે 14 રૂપિયા વધારવા પડે. એટલે મેં અહીંયા 14 લખી લીધો. હવે 14 રૂપિયા કેટલા રૂપિયા પર વધારવા પડે? 28 રૂપિયા પર 14 રૂપિયા વધારવા પડે. તો 28 પર 14 વધારવાના તો 100 પર કેટલા વધારવાના? 14 દુ 28, 50%નો વધારો મારે કરવો પડે. મતલબ મારે મારા વપરાશમાં 50%નો વધારો કરી દેવો પડે. આ તો મેં સમજાવવાની કોશિશ કરી, પણ હવે સમજીએ સિમ્પલી કામ જો મારે કરવું હોય તો હાઉ કેન આઈ ડુ? જો સમજીએ, આ બેનો ડિફરન્સ લઈ લો 14 રૂપિયા. ઓકે ઓકે, હંમેશા રાઈટ સાઈડ વાળી વેલ્યુ લખો. આ 42 ની રાઈટ સાઈડમાં છે 28 અને ગુણ્યા 100 કરી દો. યુ વિલ ગેટ ધી આન્સર. આ 14 દુ 28 અને આ 50%નો વધારો કરી દેવો પડે. ક્વેશ્ચનને થોડો ટ્વિસ્ટ કરી દઉં છું. માની લો ક્વેશ્ચન એમ આવ્યો હોત કે બટાકાનો ભાવ 28 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધીને 28 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધીને 42 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગયો વધીને,
તો હવે વપરાશમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવો જોઈએ કે બજેટ ત્યાંનો ત્યાં રહે. હવે શું કરવાનું છે? 28 અને 42 નો ડિફરન્સ 14, છેદમાં શું આવશે? રાઈટ સાઈડની વેલ્યુ એટલે 42 ગુણ્યા 100. તો 14 તરી 42, 100/3, that is what? 33 integer 1/3%. ક્લિયર છે? ક્વેશ્ચન કોઈ પણ રીતે આવી શકે. હજી ક્વેશ્ચનને ટ્વિસ્ટ કરું હું. માની લો કે ક્વેશ્ચન એમ આવી જાય, બધા ડેટાને ચેન્જ કરી દઈએ કે બટાકાનો ભાવ 28 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થી વધીને 35 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગયો, વધ્યો. તો બજેટ અનચેન્જ રાખવા માટે તમારે કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવો જોઈએ? તો શું થશે? 28 અને 35 નો ડિફરન્સ, તો આ થશે 7, રાઈટ સાઈડની વેલ્યુ 35 ઇન્ટુ 100, 7 પંચા 35, 20% ઘટાડો કરી દો. 20% ઘટાડો કરો એટલે ફરી પાછા 28 રૂપિયા થઈ જાય. 35 ના 20% 7 રૂપિયા, 35 પર 7 રૂપિયાનો ઘટાડો કરો એટલે ફરી ભાવ 28 થઈ જાય. એટલે તમારું બજેટ હતું ત્યાંનું ત્યાં આવી જશે. કરેક્ટ છે? ઓલ રાઈટ. This is type 2 and very important type. ધારીએ એટલો ટાઈમ આ ટાઈપમાં આપણે પસાર કરી શકીએ છીએ, જેટલું ધારીએ એટલું. જો એક્ઝામમાં આપણે સ્કૂલિંગનો અપ્રોચ લગાવી દો અને ધારી લઉં, મને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તેલનો નવો ભાવ જણાવો, જૂનો જણાવો, બધા ભાવ હું ધારી લઉં, એક્સ વાય ને ઇક્વેશન બનાવો અને સોલ્વ કરું, ઇટ વિલ ટેક અ લોટ ઓફ ટાઈમ. We have been provided only 54 seconds to solve a single MCQ. તો આપણી પાસે અપ્રોચ બી એવો ઇન્સ્ટન્ટ હોવો જોઈએ. જો હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરું કે તેલના ભાવમાં 25%નો વધારો થયો તો તમે શું કરી શક્યા? તમે 20 લીટર તેલ વધારે ખરીદી શક્યા. મતલબ વન થિંગ આઈ કેન રાઇટ. જો બરાબર સમજવાનું કે 25%ની વેલ્યુ 20 લખી શકાય. 25% એટલે 20 લીટર. આ ડાયરેક્ટ લખવાનું, કેમ કે 25%નો વધારો થયો માટે જ તો 20 લીટર તેલ ઓછું આવ્યું. મતલબ 25% ઇક્વલ ટુ 20. therefore 100% is equal to what? તો 100% ની વેલ્યુ આવશે 25 ચોક 80 લીટર. 100% એટલે 80 લીટર. 25% એટલે 20 લીટર, તો 100% એટલે 80 લીટર. કુલ મિલાઈને હું હવે એવી રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરું આ વાતને કે હું અત્યારે 800 રૂપિયામાં 80 લીટર તેલ ખરીદી શકું છું રાઈટ નાઉ. નવી ક્વોન્ટિટી મારી પાસે, આ ન્યૂ ક્વોન્ટિટી છે. ધીસ ઇઝ ન્યૂ ક્વોન્ટિટી. ધીસ ઇઝ ન્યૂ ક્વોન્ટિટી. મતલબ અત્યારે હું 80 લીટર તેલ ખરીદી શકું છું. મતલબ 800 રૂપિયામાં 80 લીટર તેલ આવે તો તેલનો રેટ થઈ ગયો 10 રૂપીઝ પર લીટર. 10 રૂપીઝ પર લીટર. સો 10 રૂપીઝ પર લીટર આ થઈ ગયો તેલનો નવો ભાવ. મને શું પૂછે છે? મને પૂછે છે તેલનો જૂનો ભાવ પણ જણાવો. ઓકે, ફરી સમજવાની કોશિશ કરીએ. 800 રૂપિયામાં પહેલા કેટલું તેલ આવતું હતું, અત્યારે કેટલું આવે છે? 80 લીટર, જે 20 લીટર ઓછું છે. અત્યારે 80 લીટર આવે છે, જે 20 લીટર ઓછું છે. મતલબ પહેલા 100 લીટર આવતું હશે. અને ના સમજાય તો આ 80માં આ 20 ઓછું લખેલું હોય તો ઉમેરી દેવાનું, વધુ લખેલું હોય તો ઘટાડી દેવાનું. તો 80માં 20 ઉમેરી દો એટલે 100. આ 0 0 કટ એટલે 8 રૂપિયા પ્રતિ લીટર. આ તો ભાવ હતો તમારો જૂનો. પછી ભાવ વધારો આવ્યો. કેટલો વધારો આવ્યો? 25%નો. 8 ના 25% કેટલા? 2 રૂપિયા. મતલબ ભાવ કેટલો વધી ગયો? 2 રૂપિયા વધી ગયો. નવો ભાવ કેટલો થઈ ગયો? 10 રૂપિયા પ્રતિ લીટર. તો 10 રૂપિયા પ્રતિ લીટરના ભાવથી 800માં તેલ કેટલું આવે? સોરી, હા, કેટલું તેલ આવે? 80 લીટર. પહેલા 8 રૂપિયાથી કેટલું આવતું હતું? 100 લીટર. આવ્યું 20 લીટર ઓછું. કરેક્ટ છે? તો આ ખાલી મેં સમજાવ્યું ક્રોસ વેરીફાઈ કરીને. હવે સીધી ફરીથી હું થિયરી બતાવી દઉં. સીધું થિયરી પર જતા રહીએ. તમારે શું કરવાનું છે ફરી સમજાવી દઉં કે આ જે વધારો કે ઘટાડો આપ્યો હોય એ વેલ્યુ, અને જેટલું વધુ કે ઓછું તમે ખરીદી શકો છો, આ બંને વેલ્યુ હંમેશા સમાન થાય.
એ બંનેને સરખાઈ દો, મતલબ 25% વેલ્યુ થાય 20 લીટર. ધેરફોર 100% વેલ્યુ લાવી દેવાની. 100% ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? 100 into 20 upon 25. 25 4 જા, સો ધીસ ઇઝ 80 લીટર. આ મેં સોલ્વ કરીને બતાવ્યું. જનરલી તમને સીધું ખબર પડે કે આ 4 ટાઈમ છે 25 ચોક, તો આને 4 ટાઈમ કર દો, 24 જા 80. આ સીધું સીધું લોજિક છે. આ બધું ના કરવું હોય તો સીધું કરી શકાય. મતલબ ધીસ ઇઝ ધ ન્યૂ ક્વોન્ટિટી આપણી પાસે આવી ગઈ. હવે મને પૂછે છે નવો ભાવ જણાવો. સીધું સીધું આ જે તમને જે રેટ આપ્યો હોય એને તમે આ નવી ક્વોન્ટિટીથી ડિવાઈડ કરી દો, તો સીધું તમને મળશે 8 રૂપિયા પ્રતિ લીટર. આ મળશે તમને નવો ભાવ. આ તમારો આન્સર આવી ગયો. જૂના ભાવ માટે શું કરવાનું? તમારે આ 800 ને તમારે ડિવાઈડ શેના વડે કરવાનું? આ 80 માં અહીં જોવાનું, ઓછું હોય તો પ્લસ કરી દો, વધુ હોય તો માઇનસ કરી દો. અત્યારે પ્લસ કરવું પડશે કેમ કે 20 લીટર ઓછું આવે છે. આને ડિવાઈડ કરો 100 થી, સો વોટ યુ વિલ ગેટ? 8 રૂપીઝ પર લીટર. જૂનો ભાવ કેટલો હતો? 8 રૂપિયા પ્રતિ લીટર. પ્રશ્ન બીજો પૂછી શકે, જૂના અને નવા ભાવનો ડિફરન્સ જણાવો, તો 2 રૂપિયા પ્રતિ લીટર. કરેક્ટ છે. ના સમજાયું હોય તો આના પછી હજી એક પ્રશ્ન લઈએ છીએ, બીજો પણ લઈશું. બીજા ત્રીજા પ્રશ્નમાં ધ એન્ટાયર મેથડ વિલ બી વેરી વેરી ક્લિયર. ખાંડના ભાવમાં 6.1/4% ઘટાડો થતા એક મહિલા 120 રૂપિયામાં 1 કિલો ખાંડ વધુ ખરીદી શકે છે. જો જે શીખીને આયા, પહેલા તો આને કન્વર્ટ કરી દઉં. 6.1/4, 6 ચોક 24 ને 1 25, 25/4% એટલે શું? 1 કિલો. કરેક્ટ? ઓકે. મારે તો 100% વેલ્યુ જોઈએ છે, તો 100% બરાબર કેટલા? 100 ગુણ્યા 1 છેદમાં 25 અને અપોન 4 ઉપર લઈ જવાને એટલે 4. 25 ચોક 100 એટલે આ ક્વોન્ટિટી આવી ગઈ 16 કિલો. નવી ક્વોન્ટિટી રાઈટ નાવ 120 રૂપીઝમાં 16 કિલો ખાંડ આવે છે રાઈટ નાવ. ઘટેલો ભાવ. તો મને પૂછે છે કે જૂના ભાવ અને નવા ભાવનો તફાવત જણાવો. જૂનો કેટલો? 120 ને આ હું નવો ભાવ લઈ આવીશ. 120 ને 16 વડે ભાગીશું કેમ કે 120 રૂપિયામાં 16 કિલો ખાંડ આવે છે. 120 ભાગ્યા 16 કરી દઈએ. 4 થી ડિવાઈડ કરતો ચોખ્ખું ચોખ્ખું 16. આ 30. 30 ભાગ્યા 4 કરે 7.5. નવો ભાવ કેટલો? 7.5 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ. હવે મારે જોઈએ છે જૂનો ભાવ કેટલો. તો જૂનો ભાવ શોધવા માટે 120 ને સાના વડે ભાગવાનું? આ 16 કિલો છે. મેં શું કીધું હમણાં હાલ તમને કે અહીંયા જો વધુ આવતું હોય તો માઇનસ કરો, ઓછું આવતું હોય તો પ્લસ કરો. અહીંથી એક માઇનસ કરી દો. મતલબ પહેલાં 15 કિલો આવતું હતું, ડિવાઈડ બાય 15. 15 × 120. ખાંડનો જૂનો ભાવ 8 રૂપિયા પર કેજી, ખાંડનો નવો ભાવ 7.5 રૂપિયા પર કેજી. પ્રશ્ન પૂછે છે જૂના અને નવા ભાવનો તફાવત જણાવો, તો એ તફાવત થશે 0.50 રૂપીઝ પર કેજી. ક્લિયર છે? ઓકે. વન મોર ક્વેશ્ચન વી વિલ ટેક, સો ધ કન્સેપ્ટ વિલ બી વેરી ક્લિયર. 30% વધારો થતા 3 કેળા ઓછા આવે છે. વોટ આઈ કેન રાઇટ? 30% ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. ક્લિયર છે? ઓકે. 100% ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાઉ મચ? 100% ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? 100 into 3 upon 30. This 0 cut, this 3 will be cut. કેટલી ક્વોન્ટિટી આવી ગઈ? 10 કેળા. આ નવી ક્વોન્ટિટી છે, મતલબ કે અત્યારે 78 રૂપિયામાં 10 કેળા આવે છે અત્યારે હાલ. મને પ્રશ્ન શું પૂછે છે? કેળાનો પ્રતિ ડઝન જૂનો ભાવ જણાવો. જૂનો ભાવ જણાવવા માટે શું કરીએ છીએ? આ 78 ને સાના વડે ડિવાઈડ કરી છે? 10 વડે ડિવાઈડ કરશો તો નવો ભાવ આવી જશે 7.8 રૂપિયા પર બનાના. ક્લિયર? જૂનો ભાવ જોઈતો હોય તો આ 10માં 3 કેળા ઓછા આવે. ઓછા આવતા એટલે ઉમેર દેવાના, એટલે 13.
તો 78 ને 13 વડે ડિવાઈડ કરો તો કેળાનો જૂનો ભાવ કેટલો? 13 છંગ 78, 6 રૂપીઝ પર બનાના. મને પૂછે છે પ્રતિ ડઝનનો ભાવ જણાવો, મતલબ કે 12 કેળાના કેટલા? 72 રૂપિયા પ્રતિ ડઝન, 72 રૂપીઝ પર ડઝન. જો યુ કેન સી ઓન ધ સ્ક્રીન, તમે જોઈ શકો છો કેટલી મિનિમમ કેલ્ક્યુલેશન છે, કેટલી મિનિમમ કેલ્ક્યુલેશન છે. જેટલી કેલ્ક્યુલેશન મિનિમમ હશે એટલા કોમ્પ્લેક્સીસ ઓછા હશે, બહુ આસાનીથી સોલ્વ કરી શકશો. આને આપણે જો ધાર્યું હોત તો બધાના ભાવ ધારીને ઇક્વેશન બનાવીને બી સોલ્વ કરી શક્યા હોત. પણ યુ વિલ સી આગળના ક્વેશ્ચનમાં પણ જોઈશું કે આપણે બહુ ઇક્વેશન નથી બનાવવાના, એક નાના અપ્રોચથી આપણે પ્રશ્નોને સોલ્વ કરવાના છે. ઓકે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, ઘણી વખત પરીક્ષાઓ પૂછાય છે, અવારનવાર પૂછાય છે. પીઆઈની પરીક્ષામાં પણ એક વખત આ પ્રશ્ન, આ કન્સેપ્ટ પર આધારિત પ્રશ્ન પીઆઈમાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે. વન ટાઈમ ઇન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એક્ઝામ ધ સેમ લોજિક હેઝ બીન યુઝડ, હેઝ બીન આસ્કડ. જો શું કહેવા માંગે છે અહીંયા એક ફોર્મ્યુલા મેં લખી તમારી સામે, આઈ હેવ પ્રોડ્યુસ્ડ અ ફોર્મ્યુલા ઓન ધ સ્ક્રીન. પણ થોડી વાર પછી જોઈશું કે જો કોઈને ફોર્મ્યુલા ના વાપરવી હોય ને તો પણ વિધાઉટ યુઝિંગ ફોર્મ્યુલા પણ કામ થઈ શકશે. આપણે જોઈએ છે એક પરીક્ષામાં એક વિદ્યાર્થી A% ગુણ લાવે, જ્યાં મેં A% લખ્યું છે ત્યાં કોઈને કોઈ વેલ્યુ આવી જશે, 20%, 25%, 22%, 30%, 32%, વોટેવર. તો X ગુણથી નાપાસ જાહેર થાય છે. પરંતુ B% ગુણ લાવે તો પાસિંગ ગુણથી Y ગુણ વધુ લઈ આવે તો પરીક્ષાના મહત્તમ ગુણ કેટલા? પરીક્ષાના મહત્તમ ગુણ કેટલા? અહીં ફોર્મ્યુલા છે ગુણોનો સરવાળો છેદમાં ટકાનો તફાવત ગુણ્યા 100. યાદ રાખજો આ ફોર્મ્યુલાને, ગુણોનો સરવાળો છેદમાં ટકાનો તફાવત ગુણ્યા 100. જો સમજાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે એટલે ઇટ વિલ બી વેરી ક્લિયર. એક પરીક્ષામાં એક વિદ્યાર્થી 30% ગુણ લાવ્યો, 28 ગુણથી ફેલ થઈ ગયો. જો 40% લાવ્યો હોત તો પાસિંગ ગુણથી 12 ગુણ વધુ લઈ આવ્યો હોત. તો અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો છે કે મેક્સિમમ માર્ક કેટલા, એક્ઝામ કેટલા માર્કની છે, પરીક્ષા પાસ કરવા માટે પાસિંગ ગુણ કેટલા, પરીક્ષા પાસ કરવા માટે પાસિંગ પર્સેન્ટેજ કેટલા, મહત્તમ ગુણ અને પાસિંગ ગુણનો તફાવત જણાવો. આવા અલગ અલગ પ્રકારના આ પેટર્નમાંથી 4 પ્રકારના પ્રશ્નો જનરેટ થઈ શકે છે. જો આપણે સમજીએ, હમણાં હાલ એક સૂત્ર જોઈને આવ્યા, ફરી તમને બતાવી દઉં ફોર્મ્યુલા શું હતી. આ રહી ફોર્મ્યુલા, ગુણોનો સરવાળો છેદમાં ટકાનો તફાવત ગુણ્યા 100. શું મળશે અહીંથી? એક્ઝામના મહત્તમ ગુણ મળશે, મેક્સિમમ માર્ક્સ ઓફ ધી એક્ઝામિનેશન. ગુણોનો સરવાળો 28 + 12 એટલે 40, ટકાનો તફાવત 40 - 30 એટલે 10 ગુણ્યા 100. આ 0 0 કટ. સિમ્પલી યુ હેવ ગોટ પરીક્ષા કેટલા માર્કની, મિનિમમ કેલ્ક્યુલેશન, મેક્સિમમ બેનિફિટ. 400 માર્કની પરીક્ષા છે, 400 માર્કની એક્ઝામ છે, મેક્સિમમ માર્ક કેટલા? 400. ઓકે, પાસિંગ ગુણ જણાવો. તો જો અહીંયા એક થોડું કામ કરવું પડશે, આપણે થોડો પ્રયત્ન કરવો પડશે પાસિંગ ગુણ જણાવવા માટે. મને ખબર પડી ગઈ કે પરીક્ષા 400 માર્કની છે. અહીંયા ડેટા અવેલેબલ છે કે એક વિદ્યાર્થી 30% ગુણ લાવે છે. 30% ગુણનો મતલબ એમ થાય છે કે 400ના 30% તો લાવ્યો ને વિદ્યાર્થી. 30% મતલબ 30/100, 100માં 30 તો લાવ્યો છે જ. આ 0 0 કટ. મતલબ વિદ્યાર્થી કેટલા માર્ક લાવ્યો છે? 120 માર્ક તો ધ સ્ટુડન્ટ હેઝ સ્કોર્ડ. 120 તો લાવ્યો છે. સ્ટીલ હી હેઝ બીન ડિક્લેર્ડ ફેલ્ડ બાય 28. હજી 28 ગુણથી ફેલ જાહેર થયો છે. તો 120 લાયા પછી બી 28 થી ફેલ થયો હોય તો 28 એડ કરવા પડે. મતલબ પાસિંગ માર્ક ઇઝ 148. પાસિંગ માર્ક ઇઝ 148. કરેક્ટ. આગળ સમજીએ. ઓકે, પાસિંગ પર્સેન્ટેજ જણાવો. પાસિંગ પર્સેન્ટેજ જણાવો. હવે મને બહુ ક્લિયરલી ખબર છે કે પાસ થવા માટે 400 માર્કની પરીક્ષા છે. 400 માંથી 148 લાવવા પડે. હમણાં હાલ આપણે જોઈને આવ્યા પાસિંગ માર્ક્સ આર 148.
400 માંથી 148 લાવવા પડે તો મને ટકા પૂછે છે, તો મારે એ જાણવાનું કે 100 માંથી કેટલા લાવવાના ઇન્ટુ 100. સો વી વિલ ગેટ ધી આન્સર 0 0 કટ. 4 થી કટ કરી દો આને. 4 તરી 12, 4 સીધો 28. 37% માર્ક લાવવા પડે. 37% ઇઝ ધી પાસિંગ પર્સેન્ટેજ. મને એમ પણ પ્રશ્ન પૂછી શકાયું હોત કે પાસિંગ પર્સેન્ટેજ કેટલા. આ લખ્યું છે અહીંયા, પાસિંગ ટકા જણાવો 37%. પરીક્ષા પાસ કરવા માટે કેટલા ટકાની જરૂર છે? 37%. એક બીજો પ્રશ્ન પણ પૂછેલો કે મહત્તમ ગુણ અને પાસિંગ ગુણનો તફાવત જણાવો. મહત્તમ કેટલા હતા? 400. પાસ થવા કેટલા જોઈએ? 148. તો બેનો તફાવત કેટલો આવે છે? બેનો તફાવત આવે છે 252. આઈ થિંક બહુ ક્લિયર હશે. આ ચાર પ્રકારના આવા જે પ્રશ્નો પૂછાય છે ને, એને તમે ફોર્મ્યુલાની મદદથી બી સોલ્વ કરી શકશો. હવે જેને ફોર્મ્યુલા નથી લગાડવી, માની લો કે ફોર્મ્યુલા નથી લગાડવી, તો એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ લગાડી દઈએ આપણે, જો આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. પેલા વિદ્યાર્થી 30% ગુણ લાવતો તો હવે 40% ગુણ લાવે છે. 30% થી 40% સુધી પહોંચ્યો એટલે કેટલા ટકા વધુ લઈ આવ્યો? 10%. 30% લાવતો તો હવે 40% ગુણ લાવે છે. કેટલા વધુ આવી ગયા? 10%. આ બાજુ માર્ક જોઈએ. માર્ક કેટલા વધુ આવી ગયા? 28 થી ફેલ થતો હતો, હવે પાસિંગ થી પણ 12 વધારે લાવે છે. એટલે પહેલા તો પાસ થવા 28 જોઈએ, પછી પાસિંગ થી ઉપર જવા બીજા 12 જોઈએ, મતલબ કે 40. તો સીધું લખી શકું છું કે 10% બરાબર 40 વિધાઉટ ફોર્મ્યુલા. ફરી સમજાવી દઉં. આ બેનો ડિફરન્સ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇક્વલ ટુ આ બેનો ડિફરન્સ અને આ બેનો ટોટલ હંમેશા સરખું થવું જ જોઈએ. મતલબ 40 અને 30 નો ડિફરન્સ 10 અને 28 ને 12 40. સીધું મને ખબર પડી ગઈ કે 10%ની વેલ્યુ 40 તો 100%ની વેલ્યુ 400. ક્લિયરલી વિધાઉટ ફોર્મ્યુલા 100%ની વેલ્યુ 400. સિમ્પલી આઈ કેન રાઇટ કે પરીક્ષા કેટલા માર્કની છે? પરીક્ષા 400 માર્કની છે. પાસિંગ ગુણ કેટલા છે? તો અહીંથી એપ્લાય કરી શકાય કે 30% ગુણ લાવે, 400 માંથી 30% લાવે મતલબ કે 120, તો 28 થી ફેલ થાય છે. એનો મતલબ કે 148 મિનિમમ જોઈએ પાસ થવા માટે. ટકા કેટલા જોઈએ? તો 400 માંથી જો 148 લાવવા પડે, 400 માંથી 148 લાવવા પડે, તો 100 માંથી કેટલા લાવવાના? આ કટ 37% લાવવા પડે. પાસિંગ પર્સન્ટેજ આર 37%. ક્લિયર છે? બહુ આસાનીથી ખ્યાલ આવી જશે. તેમ છતાં નહીં ખબર પડે તો વિડીયોને રિવાઇન્ડ કરીને વારંવાર વિડીયોને પોઝ કરીને પણ યુ કેન સ્ટડી વેલ. રાઈટ? ઓલ રાઈટ. તમે તમારી કોપી પર બી ગણી શકો આને. હવે હું ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ નથી કરતો, સીધું બતાવી દઉં તમને કે પરીક્ષાના મહત્તમ ગુણ કેટલા. સીધો ડિફરન્સ લઈ લે અહીંથી. 50 અને 30 નો ડિફરન્સ કેટલો? 20%. આ સીધું જ કામ કરી દેવાય, સમજી જ લેવાનું બરાબર. 50% અને 30%નો ડિફરન્સ 20%. અને અહીંયા આ બેનનું ટોટલ 22 ને 28 40. 20%ની વેલ્યુ 40 તો 100%ની વેલ્યુ 200. કેવી રીતે આવે? 100%ની વેલ્યુ मतलब आने इंटू 5 कर दो, इंटू 5 आने इंटू 5 कर दो, मतलब के 200. परीक्षा ना महत्तम गुण केटला? 200. मिनिमम कैलक्युलेशन. करेक्ट? कोई फॉर्म्युला नहीं वापरी. आ सीधे सीधी आपणे डिफरन्स लई लीधो, अहींया टोटल लई लीधुं. 20% ની વેલ્યુ મળી ગઈ 40, તો 100% ની વેલ્યુ 200. મને પૂછે પરીક્ષાના મહત્તમ ગુણ કેટલા? પરીક્ષાના મહત્તમ ગુણ 200. કરેક્ટ? ઓકે. નેક્સ્ટ ટાઈપ 4 ના જે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે સમતુલ્ય વટાવ. એક્ઝામમાં આના પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે. લાસ્ટ ટાઈમની પીઆઈની એક્ઝામનો હું પ્રશ્ન ત્યારે અહીંયા ડિસ્કસ કરીશ. લાસ્ટ ટાઈમ જે પીઆઈની પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાયો તો બેઝડ ઓન ઇક્વિવેલન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ, સમતુલ્ય વટાવ પર આધારિત. ફોર્મ્યુલા છે x% અને y% નો સમતુલ્ય વટાવ તમારે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો x + y - xy / 100. તો આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી તમે સમતુલ્ય વટાવ શોધી શકશો. એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ લઈને જો હું સમજાવવાની કોશિશ કરું તો જો કદાચ મને એવો પ્રશ્ન પૂછી લે ને કે 20% અને 10% નો સમતુલ્ય વટાવ કેટલો? ઇફ આઈ પુટ ધ વેલ્યુ ઇન ફોર્મ્યુલા 20 + 10 -
20 इंटू 10 अपॉन 100, 20 प्लस 10 30, आ 0 0 कट, आ 2, मतलब समतुल्य वटाव केटलो? समतुल्य वटाव 28%. आ तो हती एक फॉर्म्युला, पण जो हूँ वेल्यू अज्यूम करीने पण सोल्व करवानी कोशिश करूँ ने, तो जो समझिए कि 100 રૂપીસનું કોઈ આર્ટિકલ હોય અને મને 20% ડિસ્કાઉન્ટ મળે ને, તો એ આર્ટિકલ મને 80 રૂપિયામાં મળે. ફર્સ્ટ ડિસ્કાઉન્ટ, ફર્સ્ટ વેન ધ શોપકીપર અલાઉઝ ધ ફર્સ્ટ ડિસ્કાઉન્ટ, 20% ડિસ્કાઉન્ટ એલાઉ કરે તો મને 80માં મળે. જ્યારે દુકાનદાર બીજું ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉ કરે 10%નું, 80 ના 10% 8 રૂપિયા, તો મને એ વસ્તુ 72 રૂપિયામાં મળે. મતલબ કે 100 રૂપિયાની વસ્તુ જો મને 72 રૂપિયામાં મળે, મતલબ કે મને 28 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું ઓવરઓલ. નેટ ડિસ્કાઉન્ટ, ચોખ્ખું વળતર, વાસ્તવિક વળતર, સક્સેસિવ ડિસ્કાઉન્ટ, નેટ ડિસ્કાઉન્ટ, એકચ્યુઅલ ડિસ્કાઉન્ટ, આ બધા એના અલગ અલગ નામો છે. વાત બધી એકની એક જ છે. તો અહીંયા તો આપણે લઈને આવ્યા ફોર્મ્યુલાથી કે વાસ્તવિક ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું? 28%. અહીંથી બી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધું કે 100 રૂપિયાની વસ્તુ 72માં મળે છે, મતલબ કે 28 રૂપિયા ઓછામાં મળે છે, એટલે કે 28%નું ડિસ્કાઉન્ટ મને એકચ્યુઅલી મળે છે. તો જો આ તો થઈ ગઈ ફોર્મ્યુલા, તો આપણી કલ્પના પરિકલ્પના તો એવી જ હોય કે મને 20%ની જગ્યાએ 10%ની જગ્યાએ મને કોઈ વેલ્યુ આપી દેશે, 30 20 આપી દેશે, મને કંઈ પણ આપી દેશે. પણ યુ સી, હમણાં જોઈશું આપણે કે એપ્લિકેશન કંઈક અલગ અલગ પ્રકારની છે. એપ્લિકેશન જોવી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? Okay, now we see the application of this concept. આ તો બહુ સામાન્ય જ છે, તમે પણ સોલ્વ કરી શકશો. એના પછી આપણે આગળ ચાલી 20% અને 30%નું ક્રમશઃ વળતર કેટલું, સક્સેસિવ ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું, જે શબ્દ વાપરીને આયા સમતુલ્ય વટાવ કેટલું, ઓલ આર સેમ થિંગ. 20 પ્લસ 30 માઇનસ 20 ગુણ્યા 30 છેદમાં 100. 20 પ્લસ 30 50, આ 0 0 ઘટ, માઇનસ 6, 44%નો ક્રમશઃ વટાવ છે, સક્સેસિવ ડિસ્કાઉન્ટ છે, 44%નું રિયલ ડિસ્કાઉન્ટ છે. સમતુલ્ય વટાવ કેટલું? 44%નું છે. સામાન્ય કન્સેપ્ટ છે. હવે થોડો અસામાન્ય તરફ જઈએ. આ ક્વેશ્ચન પૂછાયો તો પીઆઈની એક્ઝામમાં, લાસ્ટ યરની જે એક્ઝામ હતી, પ્રીવિયસ યરમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે કે એક વ્યક્તિએ 150 રૂપિયાનો એક શર્ટ 105 રૂપિયામાં ખરીદ્યો. જો એક વળતર 12.5%નું હોય તો બીજું વળતર જણાવો. બે વળતર છે. there are two discounts, one is given. આની પહેલા આપણે જે પ્રશ્ન જોઈને આયા ને, આમાં આપણને બે ડિસ્કાઉન્ટ આપેલા છે કે આ બંને ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર થતા હોય તો ચોખ્ખું ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું. આ કિસ્સામાં શું બન્યું છે, તમને આ એક આપી દીધું અને આ તમને પૂછી લીધું કે એક 12.5% હોય તો બીજું કેટલું. ઓકે, અપ્લાય કરી આને, જો સમજવાની કોશિશ કરીએ. ફોર્મ્યુલા શું હતી? એક ડિસ્કાઉન્ટ છે 12.5% પ્લસ વાય. કઈ ફોર્મ્યુલા લગાડી રહ્યો છું? એક્સ પ્લસ વાય માઇનસ એક્સ વાય અપોન 100. એક્સ ની વેલ્યુ કેટલી? 12.5 પ્લસ વાય માઇનસ 12.5 ગુણ્યા વાય છેદમાં 100. एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100. तो इक्वल टू वॉट? आना इक्वल टू शू लखी सकूं हूं? आ सानी फॉर्म्युला छे? आ समतुल्य वटावनी फॉर्म्युला छे, एक्चुअल डिस्काउंटनी फॉर्म्युला छे. एक्चुअल डिस्काउंट केटलू? 150 રૂપિયાનું શર્ટ 105 માં લઈ આવ્યા છીએ, 45 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. 45 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ કેટલા રૂપિયા પર? 150 રૂપિયા પર. અહીં 45 નહીં લખી દેવાનું, ભૂલ થઈ શકે છે. આપણે પર્સન્ટેજમાં લાવવાનું છે. 150 રૂપિયાનું શર્ટ 105 રૂપિયામાં મળ્યું, 45 રૂપીસ ડિસ્કાઉન્ટ. 150 પર 45નું ડિસ્કાઉન્ટ તો 100 પર કેટલું? 25 થી ઘટ, 50 થી ઘટ કરી દઉં. 50 તરી 150, 50 દુ 100, આ 15 તરી 45, 15 દુ 30. મતલબ કે અહીંયા હું લખી શકું છું 30, કેમ કે 30 એકચ્યુઅલ ડિસ્કાઉન્ટ છે. કરેક્ટ? હવે સમજીએ, મને શું પૂછે છે? બીજું વળતર જણાવો. મતલબ કે વાય ની વેલ્યુ મને પૂછે છે. હું જરા સિમ્પ્લિફાઈ કરી દઉં આને. 12.5 પ્લસ વાય
12.5 પ્લસ વાય માઇનસ આને હું સિમ્પ્લિફાઈ કરીને લખું છું અહીંયા 125 વાય અપોન 1000 પોઈન્ટ દૂર કરીને નીચે મેં એક જીરો વધારી દીધું. હવે 125 એડ જા. સો નાઉ વોટ વી આર લેફ્ટ વિથ 12.5 પ્લસ વાય માઇનસ વાય બાય 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30. આ એક આપણી પાસે એક ઇક્વેશન આવ્યું છે. ઇક્વેશન ઇન ધ સેન્સ બહુ હાઈફાઈ ઇક્વેશન નથી. આને સોલ્વ નથી કરવાનું. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સોલ્વ ઇટ, રાઈટ. કામ શું કરવાનું છે? અહીંથી તમને પૂછે બીજું વળતર જણાવો, તમારી પાસે ઓપ્શન્સ હશે. યુ વિલ બી ગિવન ધી ઓપ્શન્સ. આ ઓપ્શનનો અહીંયા સહારો લેવાનો છે. જેમ કે અહીં લખેલો હશે 30, 20, 25 અને આ 10. આવા અલગ અલગ ઓપ્શન્સ હશે. 30, 20, 25 અને 10. વાયની વેલ્યુ આ ઓપ્શનમાંથી જ આવવાની છે. સો વાય શુડ નોટ આઈ ટેક ઇટ ફ્રોમ ધી ઓપ્શન. સૌથી પહેલા હું એને લઉં કે જો 30 હોય તો સમજવાની કોશિશ કરીએ તો 12.5 પ્લસ 30 42.5 તો આ જ થઈ જાય. આ માઇનસ 12.5 પ્લસ 30. જો હું 30 ને સિલેક્ટ કરું તો મારે ઇક્વેશન સોલ્વ નથી કરવાનું. વાયની વેલ્યુ મેં 30 લીધી. 30 ભાગ્યા 8, 30 ભાગ્યા 8 જો જોઈએ કેટલા થાય, અને 8 થી જ કટ કરી દઉં. 2 થી કટ કરી દઈએ. ચલો 2 ચોક અને 15. ફરી આને 4 થી કટ કરો તો 3.75 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.75. નાઉ યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે 42.5 માંથી 3.75 જાય 30 થોડી આન્સર આવે. આન્સર 30 નહીં આવે. મતલબ ધીસ ઓપ્શન ડઝન્ટ સૂટ ટુ અવર ઇક્વેશન. કરેક્ટ. તો હવે આપણે બીજું ઓપ્શનમાંથી ઉઠાઈએ. 20 લઈએ તો જો અહીંયા હું લખું છું અહીંયા 12.5 પ્લસ 20 માઇનસ વાય બાય 8. વાયની વેલ્યુ 20 લીધી છે મેં. 20/8 આની વેલ્યુ 30 આવી જવી જોઈએ. દેન માય ઓપ્શન ઇઝ કરેક્ટ. તો 12.5 અને 20 એટલે 32.5. 20 ને 8 વડે ડિવાઈડ કરો તો અઢી ઇઠ્યું 20. 2.5 મતલબ આ 30 આવે છે. મતલબ ધીસ ઓપ્શન ઇઝ કરેક્ટ. સો અવર રાઈટ આન્સર ઇઝ 20. નેક્સ્ટ ડિસ્કાઉન્ટ વિલ બી 20%. ક્લિયર છે? ઓકે. આ એક થોડું બહુ એક સારા લેવલનો પ્રશ્ન છે. આ ટાઈપના પ્રશ્ન બી પૂછવાના ચાલુ કર્યા છે કે એક વ્યક્તિ પાસે 20,000 રૂપિયા ચૂકવવા માટે 2 વિકલ્પ છે. A person has 2 options to pay ₹20,000. 20,000 રૂપીસ પે કરવા માટે એની પાસે 2 વિકલ્પ છે. કયા કયા વિકલ્પ છે? એક વિકલ્પ એ છે કે પહેલા 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપે, પછી 20% ડિસ્કાઉન્ટ આપે, પછી 30% ડિસ્કાઉન્ટ આપે અને રૂપીસ પે કરે. બીજું ઓપ્શન છે કે પહેલા 15% ડિસ્કાઉન્ટ આપે, 25% ડિસ્કાઉન્ટ આપે, પછી 20% ડિસ્કાઉન્ટ અને પછી બાકીના પે કરે. તો જો ચેક કરીએ આપણે અહીંયા ચેક કરી લઈએ કે અસરકારક વિકલ્પ અપનાવીને તે કેટલા રૂપિયાની બચત કરી શકે છે. ઓકે, હું પહેલો વિકલ્પ ચેક કરું. આમાં ચેક કરું હું કે 20,000 રૂપિયા પે કરવાના છે. તો જો 10% ડિસ્કાઉન્ટ જો આપે ને તો એ 90% વેલ્યુ જ પે કરે. 10% ડિસ્કાઉન્ટ કાપી લેજો તો 90% વેલ્યુ પે કરે. એના પછી જો સબસિક્વન્ટલી સક્સેસિવલી તરત જ 20% ડિસ્કાઉન્ટ આપે ને તો 80% રકમ પે કરે. અને એના પછી તરત જો 30% ડિસ્કાઉન્ટ આપે ને તો 70% વેલ્યુ પે કરે. તો આ જે આન્સર આવશે આ આન્સર આવશે ચૂકવેલ રકમનું, પેડ અમાઉન્ટનું આન્સર આવશે કે ચૂકવેલ રકમ કેટલી. ઓકે, લેટ અસ ફાઇન્ડ 1 2 3 4 5 and 6. 60 થી 60 કટ કરી દઈએ. 1 2 3 4 5 and 6. કરેક્ટ. શું રહી ગયું ચેક કરીએ. આ તો થઈ ગયું 9 દુ 18 અને આ થઈ ગયું 8 સીધું 56. મતલબ 9 દુ 18 અને આ 56 અને 0 પછી આપણે લગાવી દઈશું. 18 થી આને મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં
તો 18 × 108 ની 8 અને આ 10, 18 પંચા 90 ના 10 100 અને આ 0, મતલબ કે 10,080 આ કેસમાં 10,080 રૂપિયા પે કરવાના થાય છે. નાઉ લેટ અસ ડિસ્કસ ધ સેકન્ડ કેસ. બીજા કેસમાં ચેક કરીએ કે એમાં કેટલા પે કરવાના થાય છે. રાઈટ, અહીંયા હતું 10,080. ઓકે, અહીંયા ચેક કરીએ સેકન્ડ કેસ. 20,000 રૂપિયા જો પે કરવાના હોય તો પહેલી વખત જ્યારે એ 15% ડિસ્કાઉન્ટ કાપે એ વખતે એને 85% પે કરવા પડે. સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે 25% ડિસ્કાઉન્ટ આપે ત્યારે એને 75% પે કરવા પડે. એન્ડ થર્ડ ટાઈમ જ્યારે એ 20% ડિસ્કાઉન્ટ આપે ત્યારે એને 80% પે કરવા પડે. મતલબ આ આવી ગયો એક સ્ટેપ કે એની ચૂકવેલ રકમ કેટલી, પેડ અમાઉન્ટ કેટલી. ચેક કરીએ પેડ અમાઉન્ટ કેટલી. 1 2 3 4 4 0 will be cancelled with the 4 0. ઓકે, આ 1 0 થી આ 0 કટ કરી દઈએ. આ 2 થી આ 5, 2 પંચા 10 અને આ 5 થી અહીંયા કટ કરી દઉં એટલે આ 17. તો 75 × 8 કરી દઈએ એટલે 8 પંચા 40 ની 0, 8 × 56 અને આ 60 અને ગુણ્યા 17, 17 × 102 મતલબ 10,200. આ કેસમાં 10,200 રૂપિયા પે કરવાના થાય છે. 10,200. તો મને પ્રશ્ન પૂછે છે કે અસરકારક વિકલ્પ અપનાવી લે તો કેટલા રૂપિયાની બચત કરી શકે છે. તો આ કિસ્સામાં ચૂકવવાના થાય 10,200, આ કિસ્સામાં ચૂકવવાના થાય છે 10,080. તો સિમ્પલી આ અસરકારક વિકલ્પ કહેવાય. જો આ વિકલ્પને અપનાવી લઈએ તો વન કેન સેવ 120 રૂપીઝ, 120 રૂપિયાની બચત કરી શકે છે. સમજાય છે વાત? તો તમે જુઓ, સમતુલ્ય વટાવનો ક્વેશ્ચન સાવ સિમ્પલ લોજિકથી શરૂ કર્યો હતો અને આપણે એવા એક લોજિક પર જઈને આપણે આને સમજ્યા છીએ બરાબર કે આવા લોજિકના પ્રશ્નો પણ આમાં સક્સેસિવ ડિસ્કાઉન્ટમાં ક્રમશઃ વટાવવાળા ક્વેશ્ચનમાં પૂછી શકે છે. ઓકે, ચૂંટણી પર આધારિત પ્રશ્નો. આ પ્રકારના પ્રશ્નો પણ એક્ઝામમાં બહુ સારા લેવલ પર જઈને પૂછે છે. સામાન્યથી શરૂ કરીને આપણે ટોપ સુધી પહોંચીશું. સૌથી પહેલા સામાન્ય પ્રશ્ન જોઈએ કે બે ઉમેદવાર વચ્ચેની ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં જીતનાર ઉમેદવારને 65% મત પ્રાપ્ત થયા અને તે 900 મતોથી જીત્યા. તો હારનાર ઉમેદવારને કેટલા ટકા મત મળ્યા હશે? કઈ રીતે સમજવાની કોશિશ કરીએ? જો બહુ આસાની સમજી લઈએ કે જીતનારને મળ્યા 65%, તો હારનારને મળ્યા હશે 35%. તો જીતનાર અને હારનારનો જે ડિફરન્સ છે એ ડિફરન્સ છે 30%. જીતનાર અને હારનારની વચ્ચે ટકાનો તફાવત છે 30%નો અને મતોનો તફાવત છે 900 મતોનો. તો આઈ કેન રાઇટ કે 30%ની વેલ્યુ એટલે 900 મત. 30%ની વેલ્યુ એટલે 900 મત. સીધે સીધો આપણો આન્સર કે હારનારને કેટલા મત મળ્યા હશે? હારનારને કેટલા મળ્યા? 35% મળ્યા. સિમ્પલી આઈ કેન રાઇટ ધેરફોર 30% બરાબર 900, તો 35% બરાબર કેટલા? એક જ સ્ટેપમાં ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરી દેવાનો છે. મતલબ 35 × 900, 35 × 900 છેદમાં 30. આ 0 0 કટ, આ 30, 35 તરી 105, 1050 મત એ હારનાર ઉમેદવારને મળ્યા છે. મને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે કુલ મતદાન કેટલું થયું? વોટ આઈ કુડ હેવ રિટન કે 30% મતોની વેલ્યુ કેટલી? 900 મત. તો 100%ની વેલ્યુ કેટલી? તો અહીંથી મને 100% વોટિંગ में મળી જાત કે 100 × 900 upon 30, 0 0 કટ, 3000 નું ટોટલ વોટિંગ થયું. 3000 નું ટોટલ વોટિંગ થયું. 3000 માંથી જીતનારને કેટલા મળ્યા? 65% મત મળ્યા. 65% મતલબ
3000 એટલે કેટલા? 3000 માંથી 1050 માઇનસ કરો તો પણ તમને મળી જાય કે 65% તે 3000 ને 195 1950 1950 મત આ જીતનારને મળ્યા 1950 1050 મળ્યા આ હારનારને અને ટોટલ વોટિંગ થયું 3000 મતોનું. કરેક્ટ છે. આ પણ એક સામાન્ય લોજિક હતું. એના પછી આપણે થોડા એડિશનલ લોજિક પર જઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન બેઝડ છે, ઇલેક્શન પર આધારિત પ્રશ્નો. ચેક કરીએ આપણે આગળ. આ ક્વેશ્ચન પણ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. બિલકુલ સેમ ક્વેશ્ચન, સેમ ડેટા, એટલા માટે મેં ડેટાને બી ચેન્જ કરવાની કોશિશ નહીં કરી. આઈ હેવ નોટ ચેન્જડ ધી ડેટા. સેમ ટુ સેમ માહિતી આપણે લીધેલી છે કે એક પ્રક્રિયામાં 75% મતદાતાઓએ મતદાન કર્યું, જેમાંથી 2% મત અમાન્ય જાહેર થયા. એક ઉમેદવારને 9261 મત મળ્યા, જે કુલ માન્ય મતોના 75% હતા. તો કુલ કેટલા મતોનું મતદાન થયું હશે? જો બહુ આસાનીથી પ્રશ્નને સોલ્વ કરી દઈએ, હું એક જ ઇક્વેશન બનાવીશ. ધ ક્વેશ્ચન વિલ બી સોલ્વડ. હું ધારી લઉં કે x% મતદાન ટોટલ થયું. 75% મતદાતાઓએ મતદાન કર્યું, મતલબ x ના 75% આટલા વોટર વોટ આપવા આયા. x ગુણ્યા 75% આટલા વોટર વોટ આપવા આયા, જેના 2% અમાન્ય જાહેર થયા, મતલબ 98% વોટ વેલિડ કહેવાય, કેમ કે 2% વોટ ઇનવેલિડ જાહેર થયા. 98% વેલિડ વોટ જાહેર થયા. હવે આ જે કંઈ પણ છે આ વેલિડ વોટ છે, માન્ય મત છે. એના 75% એટલે કેટલા? એના 75% એટલે 9261. એ ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે કે એક ઉમેદવારને 9261 મત મળ્યા, જે કુલ માન્ય મતોના 75% હતા. સો ધીસ ઇક્વેશન આઈ કેન ફોર્મ. હવે ખાલી મારે આ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરવાનું છે. હું સોલ્વ કરીને બતાવી દઉં. 25 તરી 75, 25 ચોક 100, 25 તરી 75, 25 ચોક 100, આને 2 થી કટ કરું, 249 જા, આ 250 જા. કરેક્ટ? ઓકે. હવે અહીંયા સમજવાનું રહેશે કે આ ઉપર હું કટ કરી શકું. તો જો ચેક કરીએ, આનું ટોટલ થાય છે 9 ને 2 11, 11 ને 6 17, 17 ને 18. જે સંખ્યાનું ટોટલ 9 વડે ભગાય એ સંખ્યા બી 9 વડે ભગાય. તો આ જે 9261 છે આ 9 વડે ડિવાઈડ થશે. 9 ક્યાંથી લાવીએ? આ રહ્યા 3 તરી 9. આને હું 9 થી ડિવાઈડ કરી દઉં. 9 એકા 9. અહીંયા 0 મૂકવું પડશે કેમ કે 2 અને 6 બંનેનો ઉપયોગ કરું છું. તો 9 દુ 18, 9 દુ 18 અને 81 એટલે 9 9 81. હવે શું સમજી શકાય? હજી સમજવાની વાત છે કે 49 એટલે શું? 49 એટલે 70 49. તો આ તમારી જે ફિગર છે 1029, આ પણ 707 થી ડિવાઈડ થવી જ જોઈએ, કેમ કે મત પોઈન્ટમાં તો પડ્યા નહીં હોય. તો આને હું 7 થી સીધું ડિવાઈડ કરું. આ 70 49, આને 7 થી ડિવાઈડ કરી, 7 એકા 7 32, 7 ચોક 28, 70 49. Still 147 will be divided by 7. 7 દુ 14 અને 7 એકા 7. ક્લિયર છે? તો x ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? x ની વેલ્યુ આવશે 4 ગુણ્યા 50, 200, 200 ગુણ્યા 4 800, અને 800 ગુણ્યા 21, 800 ગુણ્યા 21, 800 ગુણ્યા 21, આ 0 0 8 1 8 8 દુ 16, 16800. કુલ વોટ કેટલા પડ્યા? 16800. ક્લિયર છે? આના પછી એક બીજું સમ છે સ્ક્રીન પર, જ્યાં હું તમને હોમવર્ક માટે અત્યારે આપીશ. તમે હોમવર્કમાં એને સોલ્વ કરજો. સેમ પેટર્નનો ક્વેશ્ચન છે, પણ એક થોડુંક એમાં ટ્વિસ્ટિંગ છે. જો તમને એ ખ્યાલ આવી જશે તો તમારાથી સોલ્વ થઈ જશે. અધરવાઇઝ વી વિલ ડિસ્કસ ઇટ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન. પહેલાં આપણે પ્રશ્નને જોઈ લઈએ છીએ. ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ ફોર યુ, ફોર યોર હોમવર્ક. એક ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં 10% મતદાતાઓએ મતદાન કર્યું. આની પહેલાનો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. 75% મતદાતાઓએ મતદાન કર્યું. હું આને કમ્પેર પણ કરતો જાઉં છું. જેમાંથી 2% મત અમાન્ય જાહેર થયા, જેમાંથી 10% મત અમાન્ય જાહેર થયા.
એક સફળ ઉમેદવારને કુલ માન્ય મતોના 54% મત પ્રાપ્ત થયા અને તેઓ 1620ના બહુમતથી જીત્યા. શું ડિફરન્સ છે? ડિફરન્સ જોઈ લઈએ. એક ઉમેદવારને 9261 મત પ્રાપ્ત થયા જે કુલ માન્ય મતોના 75% હતા. આ જે 9261 છે એ ટોટલ વેલિડ વોટના 75% છે. અહીં શું ડિફરન્સ છે કે આ જે 54% છે એ 1620ના બહુમત છે. આટલું ડિફરન્સ છે. લેટ અસ સી કે તમે કરી શકો છો કે નહીં. અધરવાઇઝ વી વિલ સોલ્વ ઇટ ઇન અવર નેક્સ્ટ સેશન. તો ટિલ ધેન આના પર બરાબર અભ્યાસ કરજો. હજી પર્સન્ટેજમાં ઘણું બધું આપણે ડિસ્કસ કરવાનું બાકી છે. કોઈ કન્સેપ્ટને આપણે બાકી નહીં છોડીએ. વી વિલ પ્રોવાઈડ યુ અ કમ્પ્લીટ પેકેજ. સો ઇટ વિલ બી વેરી બેનિફિશિયલ ટુ યુ. પણ આ જે કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે આ ઇન્ફોર્મેશન તમને બધી સારી રીતે ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમને મળી રહે એ માટે તમે અમારા જુદા જુદા જે પ્લેટફોર્મ છે અલગ અલગ પ્રકારના એ પ્લેટફોર્મ પર તમે અમને ફોલો કરી શકો છો. આ ઉપરાંત તમારે આની જો પીડીએફ જોઈતી હોય તો યુસીડીસીની જે ઓફિશિયલ ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એમાં તમે યુ કેન ક્વિકલી જોઈન ધ ટેલિગ્રામ ચેનલ. સો આની પીડીએફ પણ મળી જશે અને બીજા બધા નોટિફિકેશન બી તમને ફોર ધ પ્રોપર ટાઈમ તમને મળતા રહેશે. તો વધુમાં વધુ લોકો જોડાય એવો પ્રયત્ન કરીએ. અમે પણ તમારા સુધી પહોંચીશું. સારો પ્રયાસ કરીશું તો બહુ સારો પ્રયત્ન કરવાથી બહુ સારા પરિણામ બી હાંસલ કરી શકીએ છીએ. વધુ અભ્યાસ કરીશું આવતા સેશનમાં. ટિલ ધેન જય હિન્દ, જય ભારત.